Hello students, the last lecture we had learned about the adaptation, and now in this lecture at first we will see some difficult words. Here on the screen I displayed some difficult words, that is adaptation, ADAPTATION, adaptation. What is meant by adaptation? Adaptation means anukulan. Coniferous, CONIFEROUS, coniferous means सूचीपर्णी. Submerge, बुडालेली. Entirely, संपूर्णतः. Afloat, तरंगणे. Anchor, खोल रुतणे. Slender, सडपातळ. Petioles, पानांचे देठ. Rod, rot means सडणे, and water trickle means पाणी ओघळून जाणे. These are the some words. Read these words and recite their meanings. हे सगळे शब्द तुम्ही वाचा, म्हणजे तुम्हाला धड्यामध्ये तो जो पाठ आहे तो समजून घेणं सोपं जाईल. नाव we will see the next point, that is aquatic plants. Aquatic plants, that is adaptation in aquatic plants. Now aquatic plants means the plants who grows in water bodies. Now some of the aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. Their stems are submerged while leaves and flowers float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. The surface of the leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. This shape helps them to withstand fast current of water. Air spaces in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. Now we see this aquatic plants, adaptation in aquatic plants. In simple language, some aquatic plants are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. That means काही जे जलचर वनस्पती आहेत, जलीय वनस्पती आहेत, ह्या जलीय वनस्पतींची मुळं त्या जलाशयाच्या तळाला जी माती असते त्या मातीमध्ये खोलवर रुतलेली असतात किंवा खोलवर ती गेलेली असतात. देअर स्टेम्स आर सबमर्ज. सबमर्ज मीन्स बुडालेली. मगाशीच मी तुम्हाला त्याचा अर्थ सांगितला की सबमर्ज मीन्स बुडालेली. काही जी वनस्पती असतात त्या वनस्पतींची खोडं पाण्यामध्ये बुडालेली असतात. व्हाईल देअर लीव्स अँड फ्लॉवर्स फ्लोट ऑन द सरफेस. खोडं जरी बुडालेली असली तरी काही त्या वनस्पतींची जी पानं आहेत किंवा फ्लॉवर्स आहेत, फुलं आहेत, ती फुलं मात्र पाण्यावरती तरंगत असतात. ॲक्वॅटिक प्लांट्स लाईक लोटस आर एंटायरली अफ्लोट. लोटस, यू नो लोटस, लोटस मीन्स कमळ. कमळ हा संपूर्णपणे पाण्यावरती तरंगत असतो. देअर लीव्स flowers are entirely afloat on the water. The surface of leaves and stem of aquatic plants are covered with a waxy layer. Surface of stem, जे aquatic plants आहेत त्या aquatic plants जे स्टेम आहे, स्टेम मीन्स खोड. खोडाचा जे सरफेस आहे, पृष्ठभाग आहे, त्याचप्रमाणे पानाचा जो पृष्ठभाग आहे त्या पानाच्या पृष्ठभागावरती किंवा खोडाच्या पृष्ठभागावरती एक वॅक्सी म्हणजे चिकट असा, मेंचट असा थर असतो. हा थर या खोडांना किंवा पानांना कुजण्यापासून प्रतिबंधित करतो. ही या थरामुळं, मेंचट थरामुळं ती खोडं किंवा पानं कुजत नाहीत, कारण त्यांच्यामध्ये पाणी आतमध्ये शिरू शकत नाही. सम लीव्स आर स्लेंडर अँड थिन. नाव त्या ॲक्वॅटिक प्लांट्स जे असतात त्या ॲक्वॅटिक प्लांट्सची जी पानं असतात ती कशी असतात, एकदम पातळ असतात, निमुळती पातळ अशी असतात. Air spaces in stem and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. Now the stems, their stems are hollow. Hollow means पोकळ. जे खोडं असतात ती खोडं aquatic plants ची पोकळ असतात. त्याचप्रमाणे त्यांचे जे पानाचे देठ असतात, पेटिओल्स असतात, ते पण पोकळ असतात. त्यांच्यामध्ये हवेची पोकळी असते. अँड these air spaces in stem and petioles, because of these air spaces the aquatic plants float on water. या पोकळ्यांमुळेच ही जलीय वनस्पती ज्या आहेत, कमळ असेल किंवा इतर ज्या वनस्पती आहेत, या वनस्पती पाण्यावरती तरंगू शकतात.
Now the next point is, why does water trickle off lotus leaves? There is a question in textbook page number 2. The question 1 is, why does water trickle off lotus? कमळाच्या पानांवरून पाणी का घरंगळून जातं? मगाशीच कारण सांगितलेलं आहे. द सरफेस ऑफ लोटस लीव्स अँड स्टेम्स आर कवर्ड विथ अ वॅक्सी लेअर, हेन्स वॉटर ट्रिकल ऑफ लोटस लीव्स. I think you understand this answer. Then next question, why don't the leaves of these plants rot in water? या वनस्पतींची, पाण्यामध्ये वाढणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांची पानं किंवा खोडं जी आहेत ती कुजत का नाहीत? कारण आपल्याला माहिती आहे की जास्त दिवस जर पानं पाण्यामध्ये राहिली तर ती कुजतात. रॉट मीन्स कुजणे, सडणे. पण हे लोटस असेल किंवा इतर जे जलीय वनस्पती आहेत या का कुजत नाहीत? जे वॉटर हॅसिंथ असेल, लोटस असेल, हे कुजत का नाहीत? द आन्सर इज दॅट द सरफेस ऑफ दीज लीव्स आर कवर्ड विथ अ वॅक्सी लेअर. या पानांचा किंवा जो खोड असतो त्या खोडाचं पृष्ठभाग जो आहे तो पृष्ठभाग वॅक्सी लेअरनं त्याच्यावरती एक मेंचट प्रकारचा थर असतो. ॲज दिस लीव्स डझंट हॅव पोअर्स ऑन सरफेस, द वॉटर डझंट ॲब्सॉर्ब देम. त्या खोडांवरती किंवा पानावरती छिद्र नसतात, मेंचट थर असतो आणि छिद्र नसतात. छिद्र नसल्यामुळं पाणी आतमध्ये जाऊ शकत नाही. हेन्स दीज लीव्स डोंट रॉट, आणि त्यामुळं ही पानं किंवा त्यांची खोडं कुजत नाहीत. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाय आर देअर रूट्स शॉर्ट अँड फायब्रस? वाय आर द रूट्स ऑफ ॲक्वॅटिक प्लांट्स आर शॉर्ट अँड फायब्रस? त्यांची मुळं लहान आणि तंतुमयच का असतात? Answer is that the main role of roots is absorb water and hold plant firmly in soil. But aquatic plants are always in water. That's why there is no need of absorbing more water and holding plants firmly in soil. So the roots of aquatic plants are short and fibrous. पहा, मुळाचं मुख्य कार्य काय आहे? The main role of roots is to absorb water and nutrients. जमिनीमधून पाणी शोषून घेणं किंवा पोषक तत्व शोषून घेणं हे मुळाचं काम आहे. त्याचप्रमाणे वनस्पतीला आधार देणं हे देखील मुळांचं काम आहे. पण ॲक्वॅटिक प्लांट्स जे आहेत ते ॲक्वॅटिक प्लांट्स कुठं असतात? दे आर ऑलवेज इन वॉटर. ते पाण्यामध्ये आहेत नेहमी. त्यामुळं त्यांना जास्त पाणी शोषून घेण्यासाठी दूरवर जाण्याची गरज नाही. ज्यादा पाणी शोषून घेण्याची गरज नाही, कारण ती नेहमीच पाण्यामध्ये आहेत आणि त्यांना आधाराची सुद्धा गरज नसते. म्हणून त्यांची मुळं फायब्रस आहेत, शॉर्ट आहेत, तंतुमय आहेत आणि लहान आहेत. द नेक्स्ट पॉइंट, ॲडॅप्टेशन इन डेझर्ट प्लांट्स. आता आपण पाहणार आहोत वाळवंटी प्रदेशामध्ये वाढणाऱ्या वनस्पतीमध्ये कोणत्या प्रकारचं ॲडॅप्टेशन असतं. त्याच्यात फॉर दॅट देअर इज वन एक्सपेरिमेंट. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग. हा एक प्रयोग आहे, आपण घरी करू शकतो. द ॲपॅरेटस मीन्स साहित्य काय लागणार आहे पहा. 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 कुंड्या घ्याव्या लागतील. वन इज अ कॅक्टस प्लांट, एक निवडुंगाची वनस्पती घ्यावी लागेल. अँड अदर लिफी प्लांट. अँड अदर प्लांट इज एनी अदर लिफी प्लांट, दुसरी कोणतीही पानं असलेली एक वनस्पती घ्यावी लागेल. देन 2 प्लास्टिक बॅग्स, 2 प्लास्टिकच्या थैल्या किंवा पिशव्या घ्याव्या लागतील. याची ॲक्टिव्हिटी अशी आहे पहा. टेक 2 potted plants, one is a cactus and other is any leafy plant. Take 2 plastic bags and tie loosely around the leaves of 2 plants. Keep both plants in sunlight from early in the morning. In afternoon, bring those plants into the classroom or in your house and observe them. सुरुवातीला काय करा की 2 कुंडीतली रोपं घ्या, एक निवडुंगाचं घ्या आणि एक दुसऱ्या कोणत्याही पानं असलेली कोणती एक वनस्पती घ्या. दोन्ही वनस्पतींची जी पानं आहेत ती काय करा, प्लास्टिकच्या पिशवीनं बांधा, हलकीशी बांधा आणि उन्हामध्ये दोन्ही वनस्पती ठेवा आणि दुपारच्या वेळा त्या पुन्हा घरामध्ये आणा किंवा शाळेच्या खोलीमध्ये आणा आणि त्याचं निरीक्षण करा, काय घडतं पहा, त्याचं ऑब्झर्वेशन करा. ऑब्झर्वेशन इज दॅट अ कॅक्टस प्लांट इव्हॅपोरेट्स लेस वॉटर ॲज कम्पेअर टू द लिफी प्लांट्स. ह्या लिफी प्लांट्सशी जर आपण कम्पेअर केलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की कॅक्टस प्लांट जे आहे, निवडुंगाची जी वनस्पती आहे, निवडुंगाच्या वनस्पतीच्या पानामधून, आता निवडुंगाच्या वनस्पतीला तसं पान नसतंच,
त्याच्या पानाचं रूपांतर काट्यामध्ये झालेलं असतं आणि त्याचं स्टेम जे असतं ते स्टेम फ्लेशी असतं आणि ते हिरव्या रंगाचं असतं आणि ती फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जी असते ती कॅक्टसच्या स्टेममध्येच घडत असते. ओके, त्यामुळं पाण्याचं इव्हॅपोरेशन मीन्स बाष्पीभवन हे कॅक्टस ह्या वनस्पतीमध्ये जास्त होत नाही, पण लिफी प्लांट्समध्ये इव्हॅपोरेशन जास्त होतं. याच्यावरून तुम्ही इन्फर मीन्स तुम्ही निष्कर्ष काय काढू शकाल? Cactus is a desert plant. Its leaves are turned into thorn. The stem is covered with thick layer of waxy substance. Hence, it evaporates less water as compared to leafy plants. Okay. Then, what are the characteristics of desert plant? या डेझर्ट प्लांटची कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत? तर डेझर्ट प्लांटची कॅरेक्टरिस्टिक्स आता आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्याची वैशिष्ट्य आपल्याला इथं पाहायची आहेत. Characteristics of desert plant. Now, desert plants are either leafless or their leaves are like small needles or have been modified into thorns. Hence, they evaporate very little water. Desert plants are either leafless. ह्या वाळवंटी प्रदेशातल्या ज्या वनस्पती आहेत त्यांना एकतर पानं नसतात किंवा अतिशय स्मॉल, अतिशय लहान अशी पानं असतात. For example, acacia. Acacia plants is a desert plant and it contains very small leaves. त्याला खूपच लहान अशी पानं असतात किंवा त्यांच्या पानांचं रूपांतर हे काट्यामध्ये झालेलं असतं. अँड दॅट्स वाय दे इव्हॅपोरेट्स व्हेरी लिटल वॉटर. त्यामुळे त्यांच्या पानातून बाष्पीभवन अतिशय कमी प्रमाणात होत असतं. द स्टेम्स आर ग्रीन ॲज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द ॲब्सेन्स ऑफ लीव्ज. ॲज द डेझर्ट प्लांट्स, जे डेझर्ट प्लांट्स आहेत ह्या डेझर्ट प्लांट्समध्ये पानं नसतात किंवा पानं खूप लहान असतात. त्यामुळे ती फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जी आहे, प्रकाश संश्लेषण ही जी प्रक्रिया आहे ही पानामध्ये न घडता त्यांच्या खोडामध्ये घडते आणि त्यामुळेच खोडांचा रंग हिरवा असतो. व्हाय द कलर ऑफ स्टेम ऑफ अ डेझर्ट प्लांट इज ग्रीन? बिकॉज द photosynthesis process is performed in their stem, and for performing the photosynthesis process the chlorophyll is very important. The chlorophyll has the green color, hence the stem of desert plant is green in color. फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होण्यासाठी, प्रकाश संश्लेषण ही प्रक्रिया होण्यासाठी क्लोरोफिल हरितलवकाची गरज असते आणि वाळवंटी प्रदेशातल्या वनस्पतींमध्ये, निवडुंगामध्ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ही कशामध्ये होते? इट इज परफॉर्म इन स्टेम मध्ये घडत असते आणि स्टेम मध्ये घडत असल्यामुळं स्टेम मध्ये हे क्लोरोफिल असतं आणि त्यामुळे त्या स्टेमचा कलर हिरवा आहे. ओके, then next characteristic of this desert plant is the stems are covered with thick layer of waxy substances and their roots penetrate deep into the soil. त्यांची मुळं जी असतात ती पाण्याच्या शोधासाठी खूप खोलवर गेलेली असतात किंवा and some roots spread away into the soil in search of water. पाण्याच्या शोधामध्ये ती खूप खोलवर गेलेली असतात किंवा बाजूला खूप दूरपर्यंत ती पसरलेली असतात. Now the next point is adaptation in plants of snowy region. आता आपण बर्फाळ प्रदेशातील वनस्पतींचं अनुकूलन कसं झालेलं आहे ते पाहणार आहोत. डेझर्ट प्लांट्स मध्ये अनुकूलन कसं झालेलं असतं? त्यांच्या पानामध्ये झालेलं असतं. दे आर लीफलेस and or their leaves are very small or that leaves are modified into thorns. पानांचं रूपांतर काट्यामध्ये होणं हे ॲडॅप्टेशन आहे, अनुकूलन आहे. आणि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जी आहे, the photosynthesis process takes place in stem instead of leaves. It is also adaptation in desert plant. Adaptation in plants of snowy region. Coniferous plants like deodar and pine grows in snowy region. जे बर्फाळ प्रदेश आहेत ह्या बर्फाळ प्रदेशामध्ये कॉनिफेरस प्लांट्स, कॉनिफेरस मीन्स सूचीपर्णी वनस्पती, देवदार, पाईन यासारख्या सूचीपर्णी वनस्पती, कॉनिफेरस प्लांट्स जे आहेत ह्या स्नोवी रिजनमध्ये वाढत असतात. दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप ड्यू टू देअर स्लॉपिंग ब्रांचेस. नाव these trees has the conical shape. Why these trees has conical shape? Because the branches of these trees
आर स्लॉपिंग. या वनस्पतींच्या ज्या फांद्या असतात त्या तिरकस असतात, तिरकसाच्या खाली जमिनीकडे झुकलेल्या असतात, त्यामुळे म्हणजेच त्याला स्लॉपिंग असं म्हणतो. उतरती अशी फांदी त्या वनस्पतीला असते, त्यामुळे त्या उतरत्या फांद्यांमुळे या वनस्पतींना कॉनिकल शेप म्हणजे शंकू आकार प्राप्त झालेला असतो. दिस कॉनिकल शेप प्रिव्हेंट्स नो अक्युमुलेटिंग ऑन द ट्री. ह्या कॉनिकल शेपमुळं, शंकू आकारामुळंच, त्या उतरत्या फांद्यामुळंच या बर्फाळ प्रदेशामध्ये कितीही बर्फ पडला तरी त्या वनस्पतीमध्ये तो बर्फ साचून राहू शकत नाही. ओके. देअर बार्क्स आर व्हेरी थिक विच हेल्प्स देम टू विथस्टँड द कोल्ड. त्यांची जी खोडं असतात, खोडाची जी साल असते ती अतिशय कठीण असते, आणि ती कठीण असल्यामुळं, जाड असल्यामुळं थंडीमध्ये सुद्धा ह्या वनस्पती टिकून राहू शकतात. The question is that in what way are sloping branches useful to plants in a snowy region? In what way are sloping branches useful to plant in a snowy region? बर्फाळ प्रदेशामध्ये ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पतींच्या ह्या उतरत्या ज्या फांद्या आहेत त्या वनस्पतींना कशा प्रकारे उपयोगी पडतात. मगाशीच तुम्हाला उत्तर सांगितलेलं आहे. अगेन आय विल एक्सप्लेन इट. द स्नो शुड नॅचरली fall off from the branches and should not remain on the tree's top. Therefore, as an adaptation, the plants in a snowy region have sloping branches. I will again elaborate this point. That is, the snow should naturally fall off from the branches and should not remain on the tree top. जो बर्फ पडतो बर्फाळ प्रदेशामध्ये तो बर्फ नैसर्गिकपणे, अगदी सहजपणे त्या वनस्पतींवरून खाली घरंगळून जावा आणि तो वनस्पतीवर साचून राहू नये म्हणून या वनस्पतींमध्ये अनुकूलन झालेलं आहे आणि त्यांच्या फांद्या उतरत्या आहेत. आलं लक्षात? ॲज अन ॲडॅप्टेशन द प्लांट्स इन अ स्नोवी रिजन हॅव स्लॉपिंग ब्रांचेस. द नेक्स्ट पॉइंट, ॲडॅप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रिजन्स. आता जंगलामध्ये कशा प्रकारे अडॅप्टेशन झालेलं असतं, वनस्पतींचं अनुकूलन कसं झालेलं असतं? वी विल एक्सप्लेन इट. अ व्हरायटी ऑफ प्लांट्स दॅट इज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स आर फाउंड इन फॉरेस्ट. फॉर गेटिंग सनलाइट दे ग्रोज व्हेरी टॉल. खूप प्रकारच्या वनस्पतींची विविधता आपल्याला जंगलामध्ये पाहायला मिळते. देअर आर ट्रीज, देअर आर श्रब्स, देअर आर हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स फाउंड इन द फॉरेस्ट. आता अतिशय घनदाट असं हे जंगल असल्यामुळं या जंगलामध्ये सूर्यप्रकाश जमिनीपर्यंत पोहोचत नाही. हा सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी या वनस्पती खूप उंच वाढतात. फॉर गेटिंग सनलाइट दे ग्रोज व्हेरी टॉल. क्लाइंबर्स अँड क्रीपर्स ऑल्सो ग्रोज टू अ ग्रेट हाईट टू गेट सनलाइट विथ सपोर्ट ऑफ ट्रीज. ज्या वेली आहेत, लता वेली ज्या आहेत, ह्या वेली सुद्धा एखाद्या वनस्पतीचा आधार घेऊन खूप उंचपर्यंत वाढतात. कशासाठी? फॉर गेटिंग सनलाइट, फॉर कॅप्चरिंग सनलाइट. सूर्यप्रकाश मिळवण्यासाठी या इतक्या उंचपर्यंत वाढत असतात, कारण खाली जमिनीवर सूर्यप्रकाश येत नाही. स्प्रिंग लाईक टेंड्रिल्स. स्प्रिंग लाईक टेंड्रिल्स म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो? आपल्याकडे द्राक्षबागा आहेत, द्राक्षबागाच्या काड्यांना पाय फुटतात, त्यालाच टेंड्रिल्स असं म्हणतात. किंवा आपल्याकडे दोडका येतो, कारली असतात, त्या कारलीच्या वेलीला पण असे पाय फुटतात बघा, स्प्रिंग सारखे पाय फुटतात. तर हे त्याला टेंड्रिल्स असं म्हणतात. दॅट स्प्रिंग लाईक टेंड्रिल्स ग्रोज ऑन द स्टेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स टू टेक सपोर्ट ऑफ ट्रीज. हे टेंड्रिल्स काय येत असतात? तर वनस्पतींचा आधार घेण्यासाठी. आपण पाहिलेलं आहे की या दोडक्याचा किंवा कारल्याचा जो वेल असतो त्या वेलाला फुटलेले जे पाय असतात ते पाय एखाद्या वनस्पतीभोवती गोल 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 घट्ट असे आवळतात आणि त्याचा सपोर्ट घेतात. फॉर टेकिंग सपोर्ट these spring like tendrils are grows on the stem of climbers or vines or creepers. It is an example of adaptation. हे एक अनुकूलनाचं उदाहरण आहे. Then the next point, adaptation in grassland plants. गवताळ प्रदेशामधील वनस्पतीमध्ये कशा प्रकारे अनुकूलन होतं हे आपल्याला पाहायचं आहे. Grasses has fibrous root. It prevents soil erosion. गवत जे आहे त्या गवताला तंतुमय मुळं असतात, पांढरी शुभ्र अशी तंतुमय मुळं असतात, आणि ही छोटी छोटी तंतुमय मुळं सॉइल एरोजन म्हणजे जमिनीची होणारी धूप, मातीची होणारी धूप, ह्या मातीची धूप थांबवतात, माती घट्ट पकडून ठेवतात.
इन इक्वेटोरियल रिजन, विषुववृत्तीय प्रदेश, इक्वेटोरियल रिजन मीन्स विषुववृत्तीय प्रदेश, द इलेफंट्स, टायगर्स, डिअर टेक शेल्टर इन डेन्स फॉरेस्ट. घनदाट अशा जंगलांमध्ये हे विषुववृत्तीय प्रदेशामध्ये अतिशय डेन्स फॉरेस्ट असतात, घनदाट जंगल असतात. आणि या घनदाट जंगलांमध्ये जे हत्ती आहेत, वाघ आहेत किंवा काळवीट असेल, हरिण असेल, असे जे मोठे प्राणी आहेत हे उंच गवतामध्ये निवारा घेतात. इन कोल्ड रिजन्स ग्रासेस आर व्हेरी शॉर्ट अँड ॲनिमल्स लाईक रॅबिट आर फाउंड इन सच ग्रासेस. थंडीच्या प्रदेशामध्ये अतिशय खुरटं गवत असतं आणि या खुरट्या गवतामध्ये जो रॅबिट आहे, ससा, ह्या सशासारखे छोटे छोटे प्राणी या गवतामध्ये निवारा मिळवतात. नाव नेक्स्ट पॉइंट इज दॅट व्हास्ट मेडोज आर फाउंड इन हिली अँड प्लेन एरियाज. मेडोज मीन्स मेडोज म्हणजे आपल्याला त्याला कुरण असं म्हणता येईल. तर जी वास्ट म्हणजे विस्तीर्ण अशी जी कुरणं आहेत ही कुठं सापडतात? विस्तीर्ण कुरणं आपल्याला एकतर डोंगराळ प्रदेशामध्ये सापडतात, हिली एरियाजमध्ये किंवा प्लेन एरियाज, मैदानी प्रदेशामध्ये सुद्धा अशी आपल्याला कुरणं सापडतात. सम वर्ड्स आर गिवन हिअर. डायव्हर्स, DIVERSE, डायव्हर्स मीन्स वैविध्यपूर्ण. मेडो, MEADOW, मेडो मीन्स कुरण. ग्रासलँड, GRASSLAND, ग्रासलँड मीन्स गवताळ प्रदेश. डेन्स, DENSE, डेन्स मीन्स घनदाट. अँड इक्वेटोरियल, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल मीन्स विषुववृत्तीय. आता हे जे शब्द आहेत हे शब्द तुम्ही व्यवस्थित वाचा, त्याचे स्पेलिंग वगैरे पाठ करा, म्हणजे तुम्हाला उत्तरं वगैरे लिहिताना, या पाठाचं वाचन करताना, समजून घेताना सोपं जाईल. पुढचा जो मुद्दा आहे, ॲडॅप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स. नाउ व्हॉट इज मीन बाय इंजेशन? इंजेशन मीन्स ग्रहण करणे. अन्न ग्रहणामध्ये अनुकूलन वनस्पतीमध्ये कशा प्रकारे घडतं? वेगवेगळ्या वनस्पती वेगवेगळ्या प्रकारे अन्न ग्रहण करत असतात. त्यासंबंधी आपण थोडीशी माहिती पाहूया. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वयंपोषी, स्वतःचं पोषण स्वतःच करणाऱ्या. ज्या वनस्पती प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेमध्ये भाग घेतात, द प्लांट्स विच टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, दॅट ऑल प्लांट्स कम्स इन टू द ऑटोट्रॉपिक. त्या सगळ्या ज्या वनस्पती आहेत त्या ऑटोट्रॉपिक आहेत, ज्या स्वतःचं अन्न स्वतः बनवतात, सूर्यप्रकाशामध्ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतात आणि पानामध्ये स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. त्या सगळ्या स्वयंपोषी वनस्पती आहेत. पण काही वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत. सम प्लांट्स आर पॅरासिटिक. पॅरासिटिक मीन्स परजीवी, दुसऱ्यानं तयार केलेल्या अन्नावरती जगणाऱ्या, त्यांना पॅरासिटिक असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल डॉडर मीन्स आकाशवेल किंवा अमरवेल, तिलाच दुसरं नाव आहे कसकटा. विच इज लीफलेस. नाव डॉडर इज अ लीफलेस. डॉडरला पानं नसतात अँड दस कॅनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. As the dodder is leafless, it cannot take part in process of photosynthesis and hence the dodder cannot make his own food, her own food. तिचं स्वतःचं अन्न स्वतः ही आकाशवेल तयार करू शकत नाही. That's why dodder is a parasitic plant. There are hostorial roots म्हणजे शोषक मुळे. फॉर सकिंग म्हणजे शोषण करणे. अँड ॲब्सॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द हॉस्ट प्लांट. द हॉस्ट प्लांट म्हणजे यजमान वनस्पती. ज्या वनस्पतीवरती ह्या परजीवी वनस्पती वाढतात त्या मूळ वनस्पतीला यजमान वनस्पती, हॉस्ट प्लांट असं म्हणतात. इट ग्रोज ऑन अ हॉस्ट प्लांट. नाउ डॉडर ग्रोज ऑन हॉस्ट प्लांट. डॉडर इज अ पॅरासिटिक प्लांट. इट ग्रोज ऑन अनादर प्लांट. दॅट अनादर प्लांट इज कॉल्ड हॉस्ट प्लांट. ज्या दुसऱ्या वनस्पतीवरती ही अमरवेल वाढते त्या वनस्पतीला हॉस्ट प्लांट म्हणजे यजमान वनस्पती असं म्हणतात. आता या ज्या परजीवी वनस्पती असतात, या परजीवी वनस्पतींमध्ये जी मुळं असतात ती मुळांसारखेच छोटे छोटे तंतू असतात. हे तंतू त्या वनस्पतीच्या, जी हॉस्ट प्लांट आहे, यजमान वनस्पती आहे, त्या यजमान वनस्पतीच्या खोडामध्ये, फांदीमध्ये आतमध्ये घुसतात, शिरतात आतमध्ये आणि आतमध्ये त्या हॉस्ट प्लांटनं जे न्यूट्रिएंट्स, वॉटर शोषून घेतलेलं आहे ते न्यूट्रिएंट्स, वॉटर ह्या पॅरासिटिक वनस्पती ज्या आहेत, पॅरासिटिक प्लांट्स आहेत लाईक डॉडर, त्या शोषून घेतात
They sucks and absorb nutrients from the host plant. Okay. Fungi cannot perform photosynthesis. फंगी, बुरशी जी असतात, ह्या बुरशी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत, कारण त्यांना पानच नाहीत. ॲज दे लॅक क्लोरोफिल, त्यांच्यामध्ये क्लोरोफिल नाही, हरित लवक नसतं त्यांच्यामध्ये. अँड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूडस्टफ्स. आता ह्यांना अन्न कुठून मिळतं, तर पिष्टमय प्रकारच्या ज्या अन्नपदार्थ आहेत, फॉर एक्झाम्पल ब्रेड, भाकरी, चपाती, हे पिष्टमय पदार्थ आहेत. तर या पिष्टमय अन्नपदार्थांच्या वरती ह्या फंगी वाढतात. दे ग्रोज ऑन दीज स्टार्ची फूडस्टफ्स अँड गेट देअर फूड फ्रॉम द स्टार्ची फूडस्टफ्स. ह्या ज्या पिष्टमय अन्नपदार्थ आहेत, ह्या पिष्टमय अन्नपदार्थावरती ह्या फंगी वाढतात आणि त्यांच्यापासून त्या अन्न मिळवतात. रूट लाईक फायबर्स आर प्रेझेंट इन देम फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. आता बघा, त्यांना रूट्स असतात, पण कसे असतात, फायबरस, अतिशय तंतुमय, म्हणजे मुळासारखेच असे तंतू असतात त्यांच्याकडं. आणि हे तंतू काय करतात की त्या स्टार्ची फूडस्टफ जे असतात, त्या स्टार्ची फूडस्टफ्समधून अन्न शोषून घेतात. प्लांट्स लाईक ड्रॉसेरा, ड्रॉसेराला दुसरं नाव आहे सनड्यू, सनड्यू, त्याला मराठीत शब्द नाही, पण हिंदीमध्ये त्याला मुखजली असं म्हणतात ड्रॉसेराला. प्लांट्स लाईक ड्रॉसेरा, दॅट इज सनड्यू, और व्हीनस फ्लायट्रॅप, व्हीनस फ्लायट्रॅप, त्याला दुसरं नाव नाही. तर व्हीनस फ्लायट्रॅप नावाची एक वनस्पती आहे. त्यानंतर पिचर प्लांट म्हणजे घटपर्णी, एटसेट्रा, कंझ्युम इन्सेक्ट्स टू फुलफिल देअर नीड फॉर नायट्रोजन. बघा, काही वनस्पतींमध्ये नायट्रोजनची कमतरता असते, आणि ज्या वनस्पतीमध्ये नायट्रोजनची कमतरता असते त्या सर्व वनस्पती कीटकभक्षी आहेत. दे आर इन्सेक्टिव्हरस. दे कंझ्युम इन्सेक्ट्स, त्या काय करतात, कीटक खातात. कीटक खाऊन त्या कीटकांच्या शरीरातील नायट्रोजन त्या आपल्या शरीराची नायट्रोजनची एफिशियन्सी कमी करण्यासाठी वापरत असतात. द प्लांट्स इन नायट्रोजन डिफिशियंट आर युजली इन्सेक्टिव्हरस प्लांट्स. ज्या वनस्पतीमध्ये नायट्रोजनची कमतरता असते त्या इन्सेक्टिव्हरस मीन्स कीटकभक्षी वनस्पती आहेत. सच प्लांट्स हॅव स्ट्रक्चरल अडॅप्टेशन टू अट्रॅक्ट इन्सेक्ट्स अँड होल्ड देम कॅप्टिव्ह. कॅप्टिव्ह म्हणजे घट्ट पकडून ठेवणे. जर ह्या इन्सेक्टिव्हरसच्या वनस्पती आहेत, कीटकभक्षी वनस्पती आहेत, यांच्यामध्ये अडॅप्टेशन कुठं झालेलं असतं, तर त्यांच्या रचनेमध्ये, त्यांच्या स्ट्रक्चरमध्येच. त्यांची जी रचना असते ती रचना अशी असते की कीटकांना आकर्षित करणारी आणि त्या कीटकांना घट्ट पकडून ठेवण्यासाठी आवश्यक अशी त्यांची रचना असते. या रचनेमध्ये त्यांचं अडॅप्टेशन मीन्स अनुकूलन झालेलं असतं. नाव देर आर सम वर्ड्स. ऑटोट्रॉपिक, AUTOTROPIC, ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वयंपोषी. पॅरासिटिक, परजीवी. डॉडर, आकाशवेल, अमरवेल. हॉस्टोरियल रूट्स, शोषक मुळे. हॉस्ट प्लांट, यजमान वनस्पती. पिचर प्लांट, घटपर्णी. इन्सेक्टिव्हरस, कीटकभक्षी. अँड कॅप्टिव्ह मीन्स घट्ट पकडून ठेवणे. नाव वी विल स्टॉप हिअर. आज आपण खूप काही पाहिलेलं आहे. तर आजपर्यंत आता आपण जो भाग पाहिलेला आहे या भागावरच्या सगळ्या नोट्स लिहून घ्या आणि पुस्तकामधील हा भाग वाचून काढा, समजून घ्या आणि याच्यावरती शक्य तेवढे स्वतः काही प्रश्न तयार करा. कमीत कमी एक 20 प्रश्न तरी तुम्ही स्वतः तयार करा आणि ते सोडवा आणि मला व्हॉट्सअपवरती ग्रुपवरती तुम्ही जो अभ्यास केला आहे तो टाका. ओके.